धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान परम पूजनीय संघ डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। जिन धन सतगुरु तेरे ही आसरा सासंग जी, आज हमारा एक टॉपिक है और की कहानी हजूर पिता सुनाया करते कि ऊंट चढ़ाना है सीढ़ी से ऊपर, और लेकिन अगर ऊंट चढ़ाने के लिए बराबर में लिफ्ट लगी हो तो क्या करें। तो मतलब क्या है कि उस टाइम पर लिफ्ट नहीं होती थी जब ये किस्सा घटा हुआ, लेकिन आज की सिचुएशन की बात करें भी, अगर हुक्म आ जाए भी ऊंट सीढ़ी से चढ़ाना है और छत पे चढ़ाना है और बराबर में लगी हो लिफ्ट, तो क्या किया जाए। तो खैर ये एक सवाल है जिसको हम आगे चर्चा करेंगे आज इस टॉपिक पे ऊपर, क्योंकि कुछ सिचुएशन मेरे सामने आई और मुझे लगा अभी ये शायद ये सिचुएशन आपके सामने भी आए, तो इसलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद में करेंगे। लेकिन पहले जो आज नौटंकी चली है, बांडों का भंडारा जिसे कह सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। बाकी इस बार हमारा इतना इंटरेस्ट नहीं है कुछ बताने का या कुछ निगाह रखने का, ज़्यादा हमारा मूड नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आपको जाननी चाहिए, पता होनी चाहिए, बस इसलिए। एक तो कार्यक्रम में कुछ चीज़ें तो हमने लिख ही दी थी। एक तो कार्यक्रम में क्या है भी, आज क्योंकि हमने जब ये मुद्दा बार बार उठाया भी, डेरा अपनी मर्यादाओं से बाहर जा रहा है और उन मर्यादाओं को दोबारा समेटने की आज कोशिश की यूपी वाले ने। और लेकिन जब कोशिश करता रहा तो कोशिश में एक बात बोल बैठा, बोला जी मैंने कहीं पे पढ़ा भी आजकल तो ऐसे भी रिश्ते हो गए हैं जो एक दिन के लिए बनते हैं, एक रात के लिए बनते हैं। और मतलब वो सीधे सीधे नहीं बोल रहा है, अभी वैश्यावृत्ति की बात कर रहा है, लेकिन कहता जी मुझे पढ़ के बहुत दुख हुआ। अब ये किस तरह से दुख हुआ, कहाँ पे पढ़ा है इसने, या फिर ये नौटंकी क्या है कि सबको पता है वैश्यावृत्ति कोई आज की है। 2009 में तो पिताजी ने अभियान ही शुरू कर दिया था वैश्यावृत्ति के खिलाफ। लेकिन एक तो ये नौटंकी हुई, दूसरा क्या, ये तो मैंने जो खुद सुनी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्योंकि हमारे घर तक आवाज़ आ रही थी आज कार्यक्रम की, जो हमारे घर के पास में डेरा है वो स्पीकर लगे होते हैं, तो आवाज़ हमारे घर तक आ रही थी। दूसरा कहता जी, जो रूस ने यूक्रेन को बोला कि भाई नाटो वालों को अड्डा मत दो, नाटो एक संस्था है, नाटो वालों को अड्डा मत दो, वो नहीं माना यूक्रेन, इसलिए युद्ध हो गया। वो ऐसे कहता जी इजराइल बड़ा ताकतवर देश है, इजराइल की बड़ी तारीफ कर रहा था, इजराइल बड़ा ताकतवर देश है और ये सारी लड़ाई अहंकार की वजह से हो रही है। अभी क्या है कि पता नहीं इसको दिखता कहाँ से है, पता नहीं इसको ये स्टोरी सुनाने वाले कौन है, उनकी अकल कितनी घास चरने गई है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि रशिया चाहता है भी यूक्रेन नाटो एक देशों का संगठन है, ना कि कोई एनजीओ है। भाई वो कोई एनजीओ नहीं बनी हुई या कोई ऐसे डेरा संगठन है, ऐसा कोई संगठन नहीं है। नाटो देशों का एक ग्रुप है, कई देश उसमें शामिल हैं, ग्रुप है। और रशिया चाहता था भी यूक्रेन उस ग्रुप का मेंबर ना बने। ये तो मसला ही नहीं था भी नाटो को अड्डा देना हो, नाटो की सेना कौन सा रशिया पे हमला करने आ रही थी। लेकिन क्या है कि जैसा जितना सिखा के भेज देते हैं, सिखाने वालों को कौन सा कुछ पता है, उनको कौन सा अपने ऐशप्रस्ती से फुर्सत है। लेकिन क्या है, अभी इतनी बात बोलने के बाद आगे से ये भी बोल रहा है भी मैं इस स्टेज पे बैठ के झूठ नहीं बोलता, मैं सबसे बड़ा तो गप ही यही मार रहा है। तो नहीं, आप स्पीकर क्या बंद करेंगे तो हमारा लाइव खत्म होने, इसका टैटुआ बंद करेंगे ये तो चलो जो भी है कि एक भाई लिख रहे हैं ना कल से स्पीकर बंद कर देंगे, तो वही उसके बारे में। तो क्या है कि अब चल रहा है ये सत्संग में चल रहा है कि भाई अड्डा नहीं देना,
मेरे को लगता है कि ये यूक्रेन वालों को सुन गया होता, यूक्रेन वाले एक मिसाइल इसी पे छोड़ देते कि पहले तो इसको चुप कराओ, ये कोई और ही नई कहानी बनाई खड़ा है। और ये सब चीज़ें चल रही हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो सुबह से मुझे कम से कम 15 लोगों ने फ़ोन करके बता दी। अब मुझे देखने तो मैं प्रोग्राम जाता नहीं हूँ, घर पे ही आवाज़ आ रही थी जो थोड़ी बहुत जो सुनाई दे रहा था। उन्होंने कहा भी आज यूपी वाले ने माइकल जैक्सन का डांस किया। अब ये सुन के आपको भी हंसी आएगी और मैं कोशिश कर रहा हूँ भी कैमरे पे ना इतना हंसा जाए, लेकिन मेरे को जब बंदा कहे कि जी ये भजन गा रहा था और भजन गाते गाते माइकल जैक्सन के स्टेप करने लगा, कह जी जब माइकल जैक्सन के स्टेप करने लगा हमारे को बड़ी हंसी आई और हम ये सोचे भी पंडाल में कोई हमारे को देख ना ले हंसते हुए, और हम ऐसे खांसने का, नीचे मुंह करने का, इस तरह का नाटक करते रहे। लेकिन जो इसने माइकल जैक्सन के स्टेप किए हैं, क्या जी माइकल जैक्सन की आत्मा अगर आसपास होती ना तो वो निकल के इसके जूत जरूर मारती कि भाई ऐसे ऐसे स्टेप तो मेरे परदादा भी ना करे जैसे स्टेप तूने मारे। तो क्या है कि माइकल जैक्सन का ही डांस मिला था, तो एक ये नौटंकी हुई। तो बाकी और पता ही है अभी करवा चौथ का आज त्यौहार है, और करवा चौथ के दिन अगर प्रोग्राम रख लिया, अब इसने रखा तो इसीलिए होगा भी लंगर का खर्चा बच जाए हमारा, भी कम पैसे लगेंगे, लोग आएंगे नहीं, कहने को भंडारे का भंडारा। और ये लगता है हिमांशु वर्मा जी बराबर डांस करके आए हैं माइकल जैक्सन का। तो खैर, तो ये एक मसला चला। इसके बाद कुछ भाई एक भाई पूछ रहे हैं कि ये बरगाड़ी वाला मसला क्या है। खैर चलो, ये तो इसकी नौटंकी हर दिन की है, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बताई। अब ये बरगाड़ी वाला मसला क्या है, असल में क्या है कि कोई भी पुलिस का एक केस होता है ना, वो केस किसी ना किसी थाने को अलॉट होता है। थाने में उसका एक इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है, मतलब एक एजेंसी होती है। जैसे पंजाब पुलिस एक एजेंसी है, ऐसे सीबीआई एक एजेंसी है, एनआईए एक एजेंसी है। तो उस एजेंसी में आगे एक ऑफिसर अपॉइंट होता है। वो ऑफिसर, जैसे अब मान लो पंजाब पुलिस अगर जांच करेगी तो पंजाब पुलिस का ऑफिसर होगा, सीबीआई जांच करेगी तो सीबीआई का ऑफिसर होगा। जो ऑफिसर होता है या उसकी जो टीम होती है, उसके अलावा उस केस में बाकी कोई व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो बरगाड़ी वाले मसले में जब महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या हुई, उस समय ये मामला सीबीआई जांच कर रही थी। तो सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में कोर्ट को ये लिख कर दे दिया भी डेरा का इसमें कोई रोल नहीं है इस पूरी वारदात में, बरगाड़ी वाले मसले में। अब उसके बाद पंजाब पुलिस ने क्या किया, पंजाब सरकार ने कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर ले लिया कि भाई ये जांच हम दोबारा करना चाहते हैं, भी ये जांच बंद नहीं हो सकती, हमारे पास कुछ और सबूत हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जांच वापस से पंजाब पुलिस को दे दी। लेकिन अब सीबीआई की जो जांच रिपोर्ट थी उसको आधार बना के हाई कोर्ट से एक ऑर्डर ले लिया गया, अभी इस मसले पे आगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तब तक जब तक हाई कोर्ट इस पूरे मसले पे अपना फैसला ना दे दे। तो ये जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया उसमें उस पर जो कार्रवाई है वो रोक दी गई, मतलब आगे कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। जैसे प्रदीप कलेर ने जो बयान दिया 164 में, उसके बाद हनीप्रीत की और प्रदीप राकेश त्रिडबा की और गुलाब और गुरलीन की, इनकी गिरफ्तारी पंजाब पुलिस को करनी थी, लेकिन पंजाब पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती थी क्योंकि हाई कोर्ट ने अगली प्रोसीडिंग चलाने के लिए मना कर दिया। अब यही बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में पंजाब पुलिस दोबारा चली गई। सुप्रीम कोर्ट में जब पंजाब पुलिस गई जी, हाई कोर्ट ने बिना वजह हमारी जांच को रोक दिया, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दोबारा जांच कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने फिर हमें रोक दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो बैरियर कच्चे तौर पे, पक्का नहीं हटाया है, कच्चे तौर पे वो बैरियर हटा दिया है, लेकिन उसके बाद 4 हफ्ते का समय दिया है डेरा को जवाब देने के लिए, और वो 4 हफ्ते में इनको जवाब देना है भी क्यों ये जांच आगे बढ़ने ना दी जाए या क्यों दी जाए, तो इस पे जवाब आप दो। मतलब डेरा को अब इस बात पे सफाई देनी है कि इस जांच को आगे बढ़ने क्यों नहीं देना चाहिए। लेकिन जो
अभी तक अगर कानूनी एस्पेक्ट से देखोगे तो ये फैसला इस रूप में ही चलेगा कि भाई ये जांच आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन क्योंकि अब सरकार बीजेपी की सेंटर में भी है, स्टेट में भी है, और आगे उनको पंजाब में भी सरकार गिरानी है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी भी इसमें कल को कोर्ट कहे भी नहीं ये मामला आगे ना बढ़े। तो और उससे क्या होता है, जब धर्म के मसलों में अक्सर क्या होता है, आप पंजाब में 1984 से क्या 1978 से ले लो, धर्म के मसलों में धर्म का पक्ष रखने वाले व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अगर उसे न्याय मिलने लगेगा तो धर्म के नाम पे लड़ने वाले लोग नेताओं की गुलामी क्यों करेंगे। अगर बरगाड़ी वाले मसले में न्याय मिल जाएगा तो लोग क्यों कहेंगे भाई अकाली दल को जिताना चाहिए या फलाने पंथक लीडर है फलाने लीडर को जिताओ फलाने बंदे को जिताओ। तो इस सिस्टम का एक सिंपल सा रिजल्ट ये है कि ये धर्म के मसले कभी हल होते ही नहीं है। ठीक है, ये तो चलो बरगाड़ी तक की बात रही। अब हमारा मेन टॉपिक था आज का कि ऊंट से अगर कोई सीढ़ी पे से ऊंट चढ़ाना है लक्कड़ की सीढ़ी से, और बराबर में लगी हुई है लिफ्ट, और आपको कोई कहे भी यार गुरुजी ने ऑर्डर किया है छत पे ऊंट चढ़ाने का, तो एक काम करो लिफ्ट में ऊंट डाल के चढ़ा दो, तो आप चढ़ाओगे या नहीं चढ़ाओगे। तो मसला यहाँ है। दरअसल क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आप अपनी अपनी कल्पना कीजिए, खासतौर पे वो लोग जो हरियाणा में हैं। कल्पना ये कीजिए भी अगर आपको, क्या आपके दिमाग में ये था या आया कभी भी इलेक्शन से पहले अगर हरियाणा में राहुल गांधी या कांग्रेस ये कदम उठा लेती तो इलेक्शन जीत जाती। किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा तो भी अगर ये कदम उठाती तो इलेक्शन जीत जाती, या ये कोई भी कदम उठाती तो इलेक्शन जीत जाती। सरल भाषा में कहें तो भी हमें हमारे पास कोई ना कोई ऐसा आइडिया था जो हमें लगता था भी हमें मौका मिले तो हम दे दें कि भाई ये आइडिया अपना लो। दुनिया में एक मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है कि इंसान किंग बनना चाहता है या किंग मेकर। ध्यान से समझिएगा, इंसान किंग बनना चाहता है या किंग मेकर। असल में जब इंसान राजा बनने की दिशा में दौड़ता है, मतलब किंग बनने की दिशा में दौड़ता है, तो उसे पता है भी किंग बनने के लिए कुछ असूल चाहिए, कोई विचारधारा होनी चाहिए, और उस विचारधारा का कोई स्वरूप होना चाहिए जिसके साथ जिसके पीछे वो लोगों को लगाए और वो किंग बने। भी जब वो किंग बनना चाहता है, जब वो और उसका उस विचारधारा के जरिए अपने मकसद को भी वो डिफाइन करता है, जो राजा होता है। लेकिन दूसरा जो किंग मेकर होता है उसके कोई असूल नहीं होते। उसका क्या पैटर्न होता है भी मैं राजा बनाऊं, मतलब राजा का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में हो, भी मेरे को कोई असूल ना पालने पड़े, मेरी कोई विचारधारा ना हो, मेरा सिर्फ एक ही मकसद हो भी ये राजा कुर्सी पे बना रहे बस, और मेरे हिसाब से चले। मतलब कहने को राजा ये हो लेकिन पावर चले मेरी। इसको दूसरी भाषा में समझो, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाओगे या प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक डायरेक्टर मिलेगा, एक प्रिंसिपल मिलेगा, ये ऑफिशियल पोस्ट पे है। लेकिन हर कॉलेज में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जिसकी कोई पोस्ट नहीं होती, लेकिन उसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है। वो आपको किसी भी तरह की सेटिंग यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, सबसे प्रोफेसर से करा के दे सकता है। वो होता है किंग मेकर, मतलब उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती। इसी तरह किंग के बहुत सारे किंग मेकर होते हैं जो उसे किंग तक पहुंचा तो देते हैं लेकिन उनकी जवाबदेही नहीं, और वो किंग की पावर का असली इस्तेमाल करते हैं। जैसे भाजपा का आरएसएस इस्तेमाल करती है, जैसे कह सकते हैं भी अकाल तख्त का एसजीपीसी या अकाली दल इस्तेमाल करता है, अकाली दल का नीचे वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसे किंग मेकर कहते हैं। यही चीज आप डेरे में भी देखना। डेरे में क्या है भी पिताजी ने हमारे को शिक्षा दे दी, और शिक्षा दे के हमें कहा भी चलो और इस पे चलना है। अब इस पे चल के हमने अपने आप को सुधारना है। जब हम सुधारते हैं अपने आप को तो हमारी समाज में एक छवि बनने लगती है।
उस छवि में जब लोगों को पता अच्छा ये बंदा दारू नहीं पीता, ये बंदा नॉनवेज नहीं खाता, ये बंदा लड़कीबाजी नहीं करता, ये बंदा करेक्टर का सही है, और उसके बाद ये बंदे के अंदर ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, तो ये सारी चीज़ें आपकी गुरु से जुड़ जाती हैं। फिर क्या है भी, आपको अगर अपनी इज्जत बनाए रखनी है तो आप नहीं चाहते भी आपके किसी अवगुण का या इस गुण के उल्ट आप कोई काम कर रहे हो लोगों को पता चले। लेकिन इसके साथ ही आपका कोई ऐसा मित्र भी होगा जो आपकी इस अच्छी छवि का इस्तेमाल भी करता है कि भाई ये तो करेगा नहीं, आपा देखते हैं। अब क्या है कि यही चीज पिताजी के साथ हुई। लोगों ने अपने अंदर गुण नहीं पालने चाहे, लोगों को लगा भी हम पिताजी के किंग मेकर बन जाते हैं, डेरा जो ताकत है उसमें पिताजी को किंग बना के प्रस्तुत करते हैं और खुद बन जाते हैं किंग मेकर। तो उन्होंने क्या किया, नीचे लोगों से सेटिंग करनी शुरू कर दी और ये दिखाया कि भैया हमारी वजह से ही पिताजी का वजूद है, वरना पिताजी का कोई वजूद नहीं। और नीचे जो आपराधिक किस्म के लोग थे वो चाहते थे भी पिताजी से समझौता करना, लेकिन अब पिताजी असूलों पे थे, वो अपना समझौता नहीं कर सकते। वही समझौता पिताजी की जगह नीचे वाले लोगों ने कर लिया, और नीचे वाले लोग, उनकी कोई जवाबदेही डेरा के प्रति है नहीं, आज भी नहीं है। तो अगर होती तो वो गुण पालते, उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये सब किया। अब ये चलो सिस्टम अलग है, लेकिन क्या अभी भी ये चल रहा है? अब क्या है कि हम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की बात करते हैं। हमने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट चलाया, किस लिए चलाया, किस लिए चलाया फेथ वर्सेस वर्डिक्ट? इसका फाइनली मकसद क्या है? क्या इसका मकसद पिताजी को ढूंढ निकालना है? कि आपको ये चीज़ें अपने एंड पे क्लियर होनी चाहिए, क्या मकसद है इसका भी। इसका मकसद अभी पिताजी को ढूंढना है, अभी कहाँ गायब हो गई, या फिर पिताजी के सच को लोगों तक पहुंचाना है, या पिताजी का वो निर्दोष साबित करना है अदालतों में, समाज में, या और क्या है? असल में क्या है कि 2017 की मीटिंग 17 अगस्त की, उसमें वचन हुए भी हमारे बच्चे बता देंगे भी हम क्या चाहते हैं। पिताजी क्या चाहते हैं ये हमें पता चलेगा तब जब हम लोगों को बताएंगे, तो हमें खुद पता चलेगा यार ये तो अधूरी बात है। फिर और इम्प्रूव करके फिर बताएंगे, फिर और इम्प्रूव करेंगे, ऐसे हर दिन इम्प्रूव करते चले जाएंगे। लेकिन क्या एक स्टेज पे आके हमारे दिमाग में आएगा अभी क्या ये सवाल जवाब हम लिखने लगे, या क्या हम ये बार बार रोज का बुलेटिन न्यूज़ चैनल की तरह चला लेते हैं, क्या इस सबसे पिताजी आ जाएंगे? हरियाणा इलेक्शन के बाद बहुत से लोगों का जो बैटरी लेवल है वो डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया यार? अब तो लंबी गेम पड़ गई। ये क्या है कि आपके सोचने के नजरिए में फर्क है। असल में क्या है कि पिताजी ने वचन तो कर दिया, अब ये वचन है सीढ़ी से ऊंट चढ़ाना। सीधी सी भाषा में ऊंट चढ़ाना क्या है कि प्रचार करो, बताओ हम क्या चाहते थे, लेकिन जब बताने लगोगे तो खुद को पता भी तो होना चाहिए। और जब खुद को पता चलेगा अभी पिताजी क्या चाहते थे, तो अपने आप समझ आ जाएगा अभी गलत कौन और सही कौन, सही और गलत में फैसला करना आ जाएगा। यही तो दौड़ है। असल में दौड़ दुनिया को बताने की नहीं है। अगर डेरे की अपनी संगति 6-5 करोड़ जो भी कहा जाता है, अगर मान लो 1 करोड़ चौला भी छोड़ गई होगी अब तक, तो हम 5 ही मान लो, 5 करोड़ आदमी थोड़ा होता है। लेकिन जब उसको खुद को ही नहीं पता भी गुरुजी क्या चाहते हैं, पिताजी क्या चाहते हैं, तो बाकी छोड़ो, ये 5 करोड़ में ही आपस में एकता नहीं है, या आपस में कोई एक मत नहीं है। अभी आप आज ही देख लेना कितने लोगों ने करवा चौथ का व्रत रखा होगा, कितने बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में, जो किस तरह से जो पहले चलता रहता है पारंपरिक तरीके से, वही जैसे पिताजी सत्संगों में बताया करते हैं। हमने एक वीडियो भी डाला है, किसने नहीं रखा होगा? बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने आप को सत्संगी कहते हैं, उन्होंने ड्रामा किया होगा। लेकिन वापस वहीं आ जाओ, पिताजी ने वचन किए 17 अगस्त 2017 की मीटिंग में। किसको किए? साथ संगत को, सरेआम किए ना सबको। उसके बाद जो भी सत्संग, जो भी ग्रंथ, जो भी पिताजी ने किए, वो भी सबके सामने सरेआम किए। हम पिताजी की शरण में नाम लेने आए, पिताजी ने हमारा रिश्ता या हमारी आत्मा का रिश्ता नाम दे के मालिक से जोड़ दिया, और ये बोल दिया भाई जितना नाम जपोगे भैया रिश्ता मजबूत होता जाएगा।
सिंपल सी कहानी है। सत्संग पिता ने सरेआम साझे किए, ठीक है, वचन ग्रंथों में सबके पास लिखे हुए, कैस्टे वीडियो सबके पास है। इस सारी प्रक्रिया में कहीं डॉक्टर मोहित है? सारी प्रक्रिया में डॉक्टर मोहित नहीं ना है कहीं पे। ये सारा गुरु और शिष्य के बीच का कनेक्शन है। तो सिंपल सी चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, दोबारा समझिए। भाई सब में पिताजी ने वचन किए सरेआम सेवादारों में, सत्संग सुनाया सबको, नाम दिया, सबका रिश्ता मालिक से जोड़ दिया, भी नाम जपना है, सबको एक जैसा काम दिया कि भाई मार्को दुनिया को बताओ भी हम क्या चाहते हैं, सब कुछ किया। इस सब में मकसद क्या है? सबका एक ही मकसद है, गुरु के प्रेम को हासिल करना। अब कई बार क्या ना, बंदे को समझ नहीं आता ये गुरु का प्रेम भला क्या है। पिताजी हमारे से प्रेम करते हैं, उस प्रेम में हमारे को खुशियां बख्शते हैं, सब कुछ बख्शते हैं। ये तो पिताजी हमारे से प्रेम करते हैं ना, हमारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं, हर तरह का दुख सहते हैं, हमारे कर्म उठाते हैं, सब कुछ। तो लेकिन एक होता है प्रेम बख्शना, एक प्रेम तो कर रहे हैं, प्रेम बख्शना। वो प्रेम क्या है? जो सावन शाह जी महाराज ने श्यामस्ताना जी महाराज को बख्शा। जब वो प्रेम क्या है, उसे नाम की खुमारी कहते हैं, जो एक बार चढ़ गई और उतरेगी नहीं। वो किसी बिरले को ही बख्शता है गुरु प्रेम में। वो गुरु का प्रेम बख्शना है। उसमें क्या, बंदा अपने आप तक को भूल जाता है, इतना प्रेम में मस्त हो जाता है कि वो परिवार छोड़ो खुद को भूल जाता है, मैं क्या हूं, कौन हूं, पता ही नहीं। असल में सारी दौड़ हमारी उस प्रेम को हासिल करने की है कि हमारे को गुरु प्रेम बख्शे, और यही रूहानियत की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये अचीवमेंट लेनी है। इस अचीवमेंट के रास्ते में कहीं भी डॉक्टर मोहित नाम का शख्स नहीं आता। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है भी कई लोग ऐसे उठते हैं, उनको लगता है भी हम सलाह दे दें भी यार ऐसा करने से पिताजी हमारे को मिल जाएंगे। असल में ये लड़ाई दुनियावी तिगड़म की है ही नहीं। अगर ये लड़ाई दुनियावी तिगड़म की हो तो फिर इसे रूहानियत नहीं कहते। अगर हमें पिताजी को ढूंढना मकसद हो तो फिर हम यहाँ फेसबुक पे लाइव नहीं बोलेंगे, हम किसी खुफिया एजेंसी के सदस्य बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो हमारे को बनाना नहीं चाहते, उनको पता है जब हम समाज को इतना पढ़ रहे हैं तो उनको समझ आती है कि लोग मैच्योर हैं, और इनको समझ आती है अपराध की परिभाषा, इनको समझ आती है धर्म के नाम पर होने वाले अपराध, सब समझते हैं ये। ऐसा नहीं कि वो हमारे को अप्रोच नहीं करते या हम उनको अप्रोच नहीं कर सकते, हमें पता नहीं। अगर हमें पिताजी को ढूंढना हमारा मकसद होता सिर्फ, तो हमें खुफिया एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए। हमें फेसबुक पे बोल के क्या फ़ायदा है? मान लो हमें पिताजी मिल ही जाए, लेकिन जो प्रेम हमें चाहिए वो कैसे आएगा? वो तो गुरु का वचन मानने से। गुरु ने ये तो नहीं कहा था भी मैं गुम हो जाऊंगा, मेरे को ढूंढने आ जाना। जो वचन गुरु ने कहा वो तो कहा भी सीढ़ी से ऊंट चढ़ाना है। अब इस सीढ़ी से ऊंट कैसे चढ़ेगा और इसका रिजल्ट कैसे आएगा ये गुरु जानते हैं। अगर हम ये कैलकुलेशन करने लगे भी इस तरह से करने से हम ये कर लेंगे, तो ये हमने किया। ऐसा नहीं है कि हम पहले से ही भगत मतलब ये समझ गए सब कुछ। हमने भी तो यही मत्था मारा। हमने तो छोड़ो, हमने पहले ये भी सोचा शुरू में तो यार पैसे दे के काम होता हो तो चला लें, लेकिन धीरे धीरे हमारे समझ आया यार पिताजी जब रिश्वत लेने के लिए मना करते हैं तो ये कैसे कह देंगे भी पैसा लो या पैसे दे के काम करवाओ, भी ये तरीका तो सही नहीं। जब हमारी दुनिया आध्यात्मिक दुनिया है, इस आध्यात्मिक दुनिया के में दुनियावी तिगड़म चलती ही नहीं। अगर दुनियावी तिगड़म से काम हो तो फिर भोला बड़ा आदमी मालक का प्रेम कैसे पाएगा? इस परिस्थिति में उसको तो भैया ऊंट सीढ़ी से ही चढ़ाना पड़ेगा ना। तो हम क्या, हम तिगड़म नहीं लड़ा रहे हैं, ये बात आप समझना। हमें तिगड़म नहीं लड़ानी है। कई बार क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, और आप भी सोचते होंगे यार अब हम सही दिशा में जा रहे हैं, अब यहाँ से दिशा नहीं पकड़ ली, यहाँ से नहीं पकड़ ली। हमारे पास क्या है, 2017 में पिताजी ने वचन किए, वो आपके लिए भी किए, मेरे लिए भी किए। मेरे को समझ में आया, मैंने बोलना शुरू कर दिया। हम आपको इस पे वचन तो नहीं सुनाते कि भाई 2 महीने सिमरन करोगे तो ये फल मिलेगा, 4 महीने सिमरन करोगे तो ये फल मिलेगा।
या इतना सिमरन नहीं करोगे तो ये नुकसान होएगा। हम ये वचन तो नहीं सुना रहे हैं आपको, ये तो पिताजी ने सुना रखे हैं। हम क्या सुना रहे हैं? हम ये सुना रहे हैं भी एडम ब्लॉक अपराध करवा रहा है, आस्था के नाम पे हमारे से खिलवाड़ कर रहा है, और इसमें संगत का नुकसान हुआ है और आगे हो रहा है, और हम अपनी भक्ति भी गवा रहे हैं, अपनी सामाजिक साख भी गवा रहे हैं, अपनी इज्जत भी गवा रहे हैं, और ये सब कुछ गवा रहे हैं क्योंकि हम भक्ति के नाम पे अपराध के रास्ते चल रहे हैं। अब ये जानकारी देना इसलिए सेवा है क्योंकि पिताजी ने ये बात बोली भी दुनियादारी करके देखी, नाम जप के देख ले, मालिक से प्रेम करना कर, उसके बच्चों से करके देख ले। यहाँ मालिक के बच्चे कौन है? साथ संगत है। अभी साथ संगत से प्रेम है, करना है, ये पिताजी के वचन है। भी मालिक से करो ना करो, साथ संगत से करो। भी साथ संगत का नुकसान हो रहा है तो मालिक को उसका दुख नहीं है, तो इसलिए हम वो जानकारी देते हैं भी साथ संगत का नुकसान ना हो। ये नुकसान सिर्फ शारीरिक या पैसे का नहीं है, या राज पहुंच गया, कोई भी इज्जत शौहरत का नहीं है। ये नुकसान आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि, आपके जन्मों जन्मों की अर्जित की हुई आपकी कुलों की भक्ति तक का है, जो आप काल के दायरे में, काल के तौर तरीके जो एडम ब्लॉक अपना रहा है उनके पीछे लग के गवा रहे हो। तो ये हम एक सेवा के तौर पे करते हैं। इसके अलावा क्या है भी, जब हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो उस जानकारी के लिए हम खुद जानकारी जुटा रहे हैं। जब तक हमें किसी को कुछ बताना नहीं है तब तक हम जानकारी जुटाएंगे कैसे? वो हमने जानकारी सरकार को तो कागजों से भी दी जा सकती है, अदालतों को भी कागजों से दी जाती है, लेकिन पब्लिक को कागजों से कैसे देंगे? सारी पब्लिक तक कागज नहीं पहुंचता, तो फेसबुक पहुंचता है या यूट्यूब पहुंचता है, जो भी सोशल मीडिया से पहुंचती है। चैनल वाले तो हमें बिठाते नहीं, उनके लिए ये बोरिंग आइटम है। तो कुल मिला के हमारा अभियान क्या है? हमारा अभियान पिताजी के सच को आगे तक पहुंचाना है। अब इस अभियान में जिसकी जितनी क्षमता है, मसला यहाँ नियत का है, मसला यहाँ तिगड़म का नहीं है, मसला है नियत का। जिसकी जैसी नियत है, जैसी भावना है, वो उससे काम कर रहा है। जिसको लगता है भी हमारा वीडियो सही है, वो वीडियो शेयर कर देता है। भी चलो भी मैं नहीं बोल पाता, या मेरे पास ये नॉलेज नहीं आ रही, या मेरे पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन सही लग रही है हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो एक सिंपल सा अटेम्प्ट है। अभी क्या, मान लो एक भाई मेरे पास आया, हालांकि ऐसा नहीं कि वो गलत है, भाई मेरे पास आया, वो कहता जी आपको ये करना चाहिए, तो भी ऐसे ऐसे करना चाहिए, भी आपको इस तरह से पिताजी मिल जाएंगे। मसला क्या, वो दुनियावी तिगड़म है, और वो दुनियावी तिगड़म किसी न किसी फिलॉसफी पे या मान लो फिल्मों की कहानी पे आधारित है। मसला क्या है कि अगर ये एहसास आपको होने लगे, ये सिर्फ एक भाई का नहीं है, ये ऐसा नहीं है भी उसको हमारा फिक्र नहीं है, उस भाई का हमारे से प्रेम है, वो भाई चाहता है हम अपने मकसद में कामयाब हों, भाई चाहता है वो हमारा फिक्र करता है, प्रेम करता है हमसे, इसलिए वो हमारे लिए कोशिश कर रहा है भी आप कुछ करो और इस तरह से कर सकते हो। उसने अपनी तरफ से सुझाव दिया, सुझाव कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या उस सुझाव के पीछे का एक तरीका जो है वो आपको समझना जरूरी है। असल में वचन सबको बराबर हुए, उसमें आपको भी हुए, मुझे भी हुए, सबको हुए। इन सब वचनों में आपको मान लो कोई चीज़ एहसास हो रही है कि भाई हमें ये करना चाहिए, गौर से समझेगा, आपको एहसास हो रही है कोई चीज़ करनी चाहिए, और उस एहसास में आपने वो चीज़ खुद नहीं की, आपको लगता है भी शायद मैं मोहित को बता दूं या फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों को किसी को बता दूं भी ये लोग कर रहे हैं तो ये शायद इसमें कामयाब हो जाएं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम राहुल गांधी को सुझाव देना चाह रहे हैं, भैया तो अपनी पार्टी में ये बदलाव कर ले, तेरी पार्टी हारेगी नहीं, कभी भी जीत जाएगी इलेक्शन। क्यों? हमें किंग नहीं बनना, उस किंग बनने के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आपको अपने असूल, अपनी सोच, अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, और जब आप इस दौर में गुजरोगे, समाज भी आपकी परीक्षा लेता है, गुरु भी आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि वो आपको निखारेगा। दोनों आपकी परीक्षा लेते हैं, और जब दोनों परीक्षा लेंगे तो आपको निखरना है। निखरने के लिए आपको असूलों में बंधना पड़ेगा। मनोविज्ञान ये कहता है भी इंसान असूलों में बंधना नहीं चाहता, वो सोचता है भी यार सामने वाला बंधा हुआ है, कुछ कर रहा है, चलो इसी को दे दो, यही पहुंच जाए, कल को हमारी लिहाज बन जाएगी, भाई हमने तेरी मदद की थी। ये लड़ाई ऐसी है ही नहीं, ये लड़ाई गुरु के प्रेम को पाने की है। ये लड़ाई ना तो आपके सहयोग से पूरी होगी, ना आपके सहयोग के बिना, मतलब सहयोग नहीं करोगे तो पूरी होगी, दोनों तरफ से। असल में ये लड़ाई नियत की है,
ये लड़ाई ऐसा नहीं है अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के 1000, 500, 10,000, 20,000 लोग हैं, ये इकट्ठे करके मान लो मोहित को एम्पावर्ड कर देंगे तो मोहित ये लड़ाई जीत जाएगा। ये ऐसा नहीं है। ये क्या है कि एक जरिया है भी, जो चीज़ हमें, चलो ये कह सकते हैं भी ऐसा है भी, ये तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो आपको लगता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है। जैसे क्या है अपराध का, क्या है भी, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं कोई इंटेलिजेंस का व्यक्ति नहीं रहा हूँ। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोग भी हैं जो अपने सत्संगियों में पुलिस में हैं, जो इंटेलिजेंस में हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, जो इवन रॉ तक में हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, आर्मी में भी हैं, हर तरह के बंदे। अब क्योंकि उनको अपने अपने फील्ड की नॉलेज है, वो अपने फील्ड की नॉलेज के हिसाब से हमारे जैसों को समझा देते हैं कि भैया आप संगत को जागरूक करते हो तो हमारे पास ये जानकारी है, ये आप संगत को समझाओ इस तरह से। अब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो मुझे बता रहे हैं, किस लिए? इसलिए नहीं वो मुझे एम्पावर्ड कर रहे हैं, वो मेरे जरिए संगत की सेवा करना चाहते हैं। भी एक मंच चल रहा है, इसमें संगत को बता दिया जाए, वो अपनी तरफ से संगत की सेवा में है। ये पैटर्न है, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको ये लगे भी आप मेरे को बता दो और मैं कर लूं, आप खुद कुछ ना करो, तो ये सिर्फ एक किंग मेकर वाला काम है। अगर आप कभी नोटिस करना, राजनीतिक पार्टी में दुनिया भर के लोग सलाह देते हैं ना, राजनीतिक पार्टी के लोगों को, मान लो राहुल गांधी के लिए हर बंदे के पास सलाह है, जो बंदा हारा होता है उस हर बंदे के पास सलाह होती है हारने वाले बंदे के लिए, तो ऐसे लड़ तो जीत जाएगा। जबकि सलाह वो दे जो खुद जीता हो, जो खुद ही जीत गया वो, उसको हारे हुए बंदे जिताने की जरूरत नहीं है, वो और आगे बढ़ने लगता है। तो क्या है कि ये लड़ाई हमें अपने आप लड़नी है। इसमें क्या, हम आपस में इकट्ठे हैं एक दूसरे के सहयोग के लिए, किसमें? सात संगत की सेवा में, ना कि इस मिशन को जीतने के लिए। मिशन आपका अकेले का है, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। मिशन मेरा अकेले का है। मुझे क्या, मुझे अच्छा है कि मेरे लिए मालिक ने ऐसी सुविधा की, मुझे 10-12 हज़ार लोग हैं जो मेरे हमदर्द हैं, जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, जो मुझे जानकारी देते हैं, मैं माध्यम बन रहा हूं तो मेरे को ये सेवा मिल गई। लेकिन मैं हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हूं, और आपके पास भी कोई ना कोई एक्सपर्टीज होगी अपनी अपनी, आप भी वो एक्सपर्टीज कहीं ना कहीं लोग शेयर करते हैं। एक्सपर्टीज नहीं भी होती, कोई जानकारी मिलती है, और कुछ नहीं होता, कोई बंदा नियम से सिमरन करने वाला होता है, उसको अंदर से कोई चीज़ एहसास होने लगती है, वही बता देता है भी चलो जी मुझे कुछ अजीब लगा, मालिक ने एहसास कराया, मैं तो बाकी मुझे समझ नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें एक सहयोग है एक दूसरे में, संगत की सेवा का। यह सहयोग मुझे जिताने का या मेरा आपको जिताने का नहीं है। हम हर बंदा गुरु के प्रेम को पाने के लिए लड़ रहा है। गुरु का जेल जाना संत का अपनी नियति है, जो उन्होंने निर्धारित कर रखी है कैसे दुनिया में उनको जाहिर होना है। उन्होंने अपना खेल रचा है, उस खेल में एक मकसद हमारे जैसों को सुधारना भी है। हमें अपना रोल अदा करना है, अपना प्रेम निभाना है। हम पिताजी के स्तर पे जाके उस लेवल की सेटिंग कर ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कोई संत थोड़े बन सकते हैं। हमें तो, अगर हमें संत ही बन गए फिर तो हमारा 10वां द्वार खुल जाएगा। हमें तो प्रेम निभाना है अपने गुरु से, और उस प्रेम में ऊंट सीढ़ी के रास्ते चढ़ाना है। कैसे चढ़ेगा ये मतलब नहीं है, चढ़ाने का प्रयास करते रहना है। उसके बाद रिजल्ट कैसे आएगा ये गुरु को पता है। हो सकता है रिजल्ट किसी और रूप में आना हो, ये नियति चेक हो रही हो, अपने को नहीं ना पता। अब आप कहो जी मैंने लिफ्ट तैयार कर ली भी इसमें चढ़ जाओ, अगर हम प्रेम नहीं निभाया, तिगड़म लड़ा के हम पिताजी के तक पहुंच भी गए, पिताजी कहे मेरे पास क्या करने आए, जो काम कहा था वो तो किया नहीं। मतलब बात वही होगी ना, पिता बीमार है, उसको पानी का गिलास चाहिए, पानी तो लाके दिया नहीं, पिता के आगे पांव दबाने लगे। पिता कहे भी क्या करने आया, जो काम कहा था वो तो किया नहीं, पानी का गिलास मांगा था वो तो तेरे से दिया नहीं गया, यहाँ मेरे पैर दबाने आ गया। तो मसला है कि लड़ाई, ये लड़ाई थोड़ी दुनियावी तिगड़म थोड़ी है, ये रूहानियत की दौड़ है, और इस दौड़ में गुरु का प्रेम पाना है। और क्या कहा पिताजी ने भी, आप अपना दृढ़ विश्वास बनाए रखना, उस विश्वास के साथ हौसले के साथ आगे बढ़ना, ठीक है, आपको वो खुशियां बख्शेंगे जो संतों के नसीब में होती हैं सिर्फ। वो आप अंदाजा लगाते हो इसके मायने क्या है।
अभी बख्शना क्या है, ये बख्शी नहीं ना गई, अभी बख्शी जानी है। ये इसके कहने से नहीं बख्शी जाएंगी, समुंदर के समुंदर हो गए। और जब बख्शी जाएंगी तो आदमी को अंदर से पता चलेगा भी आ गया सब कुछ उसमें। फिर वो मतलब आप सोचो, जब बख्शी जाएंगे अपने को तो कल्पना भी नहीं कर सकते भी किस तरह की होती हैं। हमने तो भाई 10वां द्वार छोड़ो, अभी हमारा तो सुरती नहीं चढ़नी शुरू हुई, 10वें द्वार पे ध्यान ही केंद्रित नहीं होता, खोल के ऊपर चढ़ना तो बहुत दूर की बात। तो ये अपने दायरे को आप बारीकी से समझो भी। आप ये मत सोचो कि हमें दुनियावी तिकड़म से जीतना है, और अगर कांग्रेस इलेक्शन हार गई तो शायद एक स्कोप खत्म हो गया। हर चीज आपके अपने असूलों पे मायने रखती है। हम अपने आप को कितना सुधारने की कोशिश में हैं। अगर हम अपने आप को नहीं सुधार रहे तो अगर आप आज की डेट में सिखों का हाल देख लो, अकाल तख्त के जरिए सिख चल रहे हैं, क्या है आज उनको ये चीज़ एहसास होने लगी भी जिस तख्त के जत्थेदार जो हमारे लिए सिरमौर थे, जिनको रूहानियत का उन्होंने रेफरेंस मान लिया, यार ये बंदे गुरु के सबसे प्रिय 5 बंदे, उनको रेफरेंस मान लिया। वो अपनी लड़की को किसी ने 4 गालियां कह दी, रोने लगे पब्लिक के सामने। जबकि सिख इतिहास हमको क्या बताता है, सिख इतिहास हमें बताता है भी कुर्बानी होती क्या है, और किस हद तक कुर्बानी गुरु ले सकता है, किस हद तक इंसान को सहना पड़ता है। और एक बेंच मार्क एस्टैब्लिश किया है कि 6 साल का बच्चा भी इस कुर्बानी के दायरे में झुकता नहीं है। उस 6 साल के बच्चे की शहीदी उस सिख धर्म की नींव में है, लेकिन एक जत्थेदार के रोने ने वो नींव हिला के रख दी आज। और लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या इन तख्तों की व्यवस्था के अंदर चलना वाकई में सिख धर्म है भी या नहीं। ये सवाल बहुत से सिखों के सामने आज खड़ा हो गया एक जत्थेदार के रोने से। बेशक से वो एक राजनीतिक प्रपंच है जो एसजीपीसी की गद्दी हथियाने के लिए चल रहा है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उस घटनाक्रम ने एक आम ईश्वर की आस्था में, मतलब गुरसिख बनने की राह में चलने वाले लोगों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जत्थेदारों ने जब ये कहा भी हम भी इस्तीफा दे देंगे बाकियों ने, तो ये मसला खड़ा हो गया भी क्या ये पैटर्न सही है, क्या हमारा इस तरीके से गुरसिखी सीखना जत्थेदारों के अंडर, जिनको खुद को सिखी नहीं आती, क्या वो हमें सिखा पाएंगे। तो ये सवाल बहुत बड़े लेवल पे सिख समुदाय के बीच खड़ा हो गया। वो अलग बात है कि वो इस सवाल को परोसें किसके सामने, क्योंकि अब उनके पास रेफरेंस ही नहीं है, तो किसके सामने परोसेंगे इस सवाल को। जिस रेफरेंस के आसरे वो आज से नहीं सैकड़ों साल से चल रहे हैं, वो रेफरेंस आज खोखला निकल आया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। हमारे पास तो रेफरेंस है ना गुरु। वो अलग बात है यूपी वाले को बुला के एडम ब्लॉक अपने प्रपंच रच रहा है। असली हमारी दौड़ ना तो दुनियावी तौर पे कुछ है ही नहीं, अपनी हस्ती गंवाने की दौड़ है, हाथ बनाने की नहीं है। तो क्या है कि किंग मेकर की दिशा में मत काम करो, आप अपने नज़रिए से सोचो भी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्यों करना है। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की कोई जीत, कोई मिशन क्या है। हम तो संगत की सेवा में हैं। मिशन सबका एक ही है कि गुरु का प्रेम पाना है, दुनिया को सच का एहसास कराना है, धर्म के नाम पे होने वाली गलत चीज़ों के बारे में बोलना है। अगर संत का शिष्य होके धर्म के नाम पे होने वाले गलत कार्य में संत का शिष्य नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। तो हमारी जो कृतज्ञता है, जो ईमान है, वो सिर्फ हमारे गुरु की शिक्षाओं के लिए, गुरु के लिए। गुरु ने हमें बोला भी देश के लिए भी रखना है तो हम देश के लिए भी रखते हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमारी गुरु है। गुरु से ही हमारे लिए देश का अस्तित्व है, इसलिए गुरु हमारी प्रायोरिटी पे है। तो खैर बाकी पंजाबी भाषी लोग हैं तो बहन वीरपाल कौर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, तो उनको हम सुनते हैं। हाँ जी बहन जी। बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आज का गुरु प्यारी साध संगत जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ।
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਸਾਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਵੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜਕੜ ਬੋਤੀ ਬੋੜ ਥੱਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੂੜ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੁੜਕੜ ਬੋਤੀ ਬੋੜ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਿਪੀਕਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 23 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਭੰਡਾਰਾ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਫਿਕਸ ਤਰੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਜੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਆ 23 ਸਤੰਬਰ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭੰਡਾਰੇ, ਕੋਈ ਜੂਨ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਮਈ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਰਚ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨਾਮੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਦੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਚੁੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਦੂਗਰ ਕੀਲ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊ ਜਾਂ ਕੀਲੀ ਹੋਊ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਾਟੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਮਗਰ ਆਪਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਸ ਫਿਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਬਿਠਾਓ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਹਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਖਤਮ ਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਏ ਭਾੜੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਆਉਣ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਪਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਪਾਰ ਸੱਪ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸਾਈ ਦਾ ਛੁਰਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਪਾਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਚੁੰਬਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਫੋੜੀ ਜਾਇਓ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ, ਕਾਲ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੱਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਮਨਮੱਤਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਮਨਮੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਮਨਮੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀਆਂ ਲਾਓ, ਨਾ ਮਨਮੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਓਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਓਗੇ, ਪਿੱਟੋਗੇ, ਪਛਤਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਐ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੱਗਾ ਐਸਪੀ ਕੇ ਕੌਣ ਜੱਗਾ ਐਸਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਹੈ ਡਰਾਮਾ, ਵੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਆ ਨਾ, ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਚ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ 2022 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੂਨ 2022 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਲਾਊਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਅਕਲ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਹੋ ਜੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 7 ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸ਼ਾ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਿੱਛ ਸੀ 15-20 ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਚੜਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਸੁੱਟੇ, ਕੁਛ ਸਿੱਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੁੱਟੇ, ਕੁਛ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਆਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀਰੇ ਸਿੱਟੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੱਟੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਚੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਭਈ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 20 ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਲੈਣਿਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਪਿਤਾ ਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਟਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਸਵਾਂਗ ਰਚਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਠੱਪਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਕਲੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਰੂਹ, ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ, ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੀ ਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਅਕਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪੈਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਚਲੋ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਪਾਗਲਪਣ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੁੱਕੀ ਤੁੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਨ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਭਰੋ, ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਵੀ
ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਅੰਦਰੋਂ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਸੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਥਿਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਓ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 100% ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਉਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਥੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਸ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਟੀਮ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕ ਵੀ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ। ਹਜੇ ਉਹ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੀਂਦ ਚੋਂ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਡੂ ਸਾਧ ਸੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੈਟ ਬੰਦ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਸਧਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਸਧਾਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ। ਲੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁੱਖੀ ਪਿੱਕੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਖੁਦ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਦਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਖੇਡਾਂ, ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਝਾਨਾਂ ਚ ਕਿਤੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਪ ਬਾਹਰ ਕੀ ਉੜ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਆਪ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਜਾਲਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਪੀਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। MSG1 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ, ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ 200% ਸੱਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਟਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ 200% ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਾਇਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗਾਂ ਸੁਣੋ, ਮਜਲਿਸਾਂ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਉਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਆਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਚੜਦਾ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਲਹਿੰਦਾ ਚੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਚੁੱਕੂਗਾ ਆਲਮ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਹਜੇ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਚ ਪੂਣੀ ਹੋਈ ਨੀ ਕੱਟੀ, ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਰੇ ਪਾਣੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਪਾਣੇ, ਹਜੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਡ ਚ ਬੈਠਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ IT ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੜ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਛਣ। ਇੱਕ IT ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂਰਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਮੂਰਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ IT ਵਿੰਗ ਚ ਨਾ ਕਈ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 2017 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, 2017 ਤੱਕ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਦੇ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣ ਗਈ 8-9 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ IT ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਵੀ ਮੂਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਝੇ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮਹਾਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ 3-3 ਸਤਸੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 22 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 27 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 3 ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ 2017 ਤੱਕ ਤਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਖੁੱਡ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬਰਨਾਵਾ ਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਖੁੱਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ 8-9 ਕਰੋੜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਮਾਲ, 3-4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 8-9 ਕਰੋੜ। ਵੀ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਫੁਕਰਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਮੂਰਖਤਾ ਪਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਮੂਰਖ ਅਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਹਾਮੂਰਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਦਾ, ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨੇਰਾ। ਜਿਹੜੇ IT ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ IT ਵਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਅੰਨੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ 8-9 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 4-5 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਚ ਤਾਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਵਜਨ ਕਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸਲ ਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਥੇਰਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਢਮਟਮਾ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ 50-60 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਖੁਦ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, 22 ਘੰਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 4 ਸਫੇਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਾ 4 ਸਫੇਰੇ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਬੁਰਾਈ ਨੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਐ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਭਾਂਡੇ ਫੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਚਨਾ ਤੇ ਬਾਜੇ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਥੋਥੇ ਚਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਥੇ ਚਨੇ ਤੇ ਬਾਜੇ ਗਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਥੋਥੇ ਚਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਢੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ
ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲੰਗਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਔਰ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੂ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖੀ ਗਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਖੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਹੁਕਮਨਾਮੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਢੋਲ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਦੋ ਚਾਰ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ IT ਵਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ IT ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ IT ਵਿੰਗ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਤੇ, ਭੱਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਤੇ, ਕੋਈ ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤਖਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ 4 ਕਮੈਂਟ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਦੀਆਂ ਰਸਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਉਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ, ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ 10 ਦਿਨ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਕਦੇ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ ਫੋਟੋ, ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਖੋਖਲਾਪਨ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਹੰਝੂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੰਦ ਵੀ ਕਟਵਾ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਆਲੇ ਚਲਵਾਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਥਿਆਂ ਕੜਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੋਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਕਲ ਕਰ ਲੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਆਲਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੱਲਮ ਵੀ ਲਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਬਸ ਜੀ ਇਸ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਗੂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਹਿਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਟੋਹਾ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਧੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਭਾਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਬਸੰਤਰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਭੈਣਾਂ 1000 ਗੁਣੇ ਚੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਚ ਗਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਜਿਹਨੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਚਨੇ ਤੇ ਵਾਜੇ ਘਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੇ ਖਾਲੀ ਢੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜਕਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਕਦੇ ਸੀ ਖਾਲੀ ਢੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੁਰਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਜਿੱਦੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਬੁਰਾਈ ਐਸੀ ਜੜ ਚੋਂ ਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਆ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਝਾੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਵਰਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿਹਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਤੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾਈ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ असुर पिता के चरण नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और हम प्रार्थना करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जो अपने गुरु से ओर निभा गए, प्रेम और इंसानियत के लिए शहीद हो गए, और ऐसे जीवों को मालिक अपनी गोद में और ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ असुर पिता के चरण नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे आसरा है मालिक, तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तुम दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे।